श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव चतुर्देव श्रीपद पंकज तले मोर भक्तिपूत प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त श्रीपद पंकज तले मोर आभूमि प्रणाम। आज ओडिशा सत्संग 1897 दिवस जो परिचालक सुभाष दा तथा जोड़ी होता इष्ट वार्तावाही नीतिक देवता मंडली अधूर्य जाजक कर्मी मंडली सत्संग प्रेमी गुरु भाता भक्तिमती मातृमंडली पिलामाने समस्त प्रातः सत्संग रे मोर प्रीतिपूर्ण जय गुरु तथा समस्त सार्विक मंगल कामना करी प्रभुंर आत्मचरण तले प्रार्थना निवेदन जनाए। या पूर्वर खूब सुंदर भावरे भजन कीर्तन जो माने भजन कीर्तन करते खूब मधुर सुंदर लगुला एवं वास्तविक सकाल एमती भजन कीर्तन इष्ट आलोचना ये मनटा को उत्समुखी ईश्वरमुखी वास्तविक कर जहाँ सारा दिन तमाम सांसारिक कर्म आमको टे साहाय्य हुए सांसारिक कर्म टे वास्तविक टे मनटा उत्समुखी आनंदमय हुए कारण तांको कथा शुणिले तांकर भजन कीर्तन शुणिले तांकर आलोचना शुणिले मन मुग्ध हो जाए। तेबे जहा से कंठ से जो माने आज भजन कीर्तन ये सब परिवेशन कले से परिवार सार्विक मंगल कामना करी परम दयाल आत्मचरण तले प्रार्थना निवेदन जनाए। ता छड़ा भोग अर्घ जो जे निवेदन करछंती जे जो उद्देश्य निवेदन करछंती प्रभु तांकर उद्देश्य मंजूर करंतु या ही प्रभुंकर आत्मचरण तले प्रार्थना निवेदन जनाए। तेबे सत्संगर कथा ठाकुर पुरुषोत्तम से सृष्टिकर्ता तांको लीला माने गॉड इज इमेजिन्ड बट नॉट एक्सप्रेस्ड गॉड इज इमेजिन्ड बट नॉट एक्सप्रेस्ड भगवान को कथा को मुहर प्रकाश करा जाई पारे नहीं कले सरीब ना 81 वर्षर लीला को 81,000 वर्ष गाइले भी तांको लीला सरीब ना किंतु आमे केते इमेजिन करू तांको अनुभव केते करू उपलब्धि केते करू तांको आपनार करी भल पाई केते उपलब्धि कलु सेटा हमर हला जीवन लाभ। तेणु यही भल पाइबार टाण यहाँ हूँ कर्म आणे सफलता जीवन उत्थान मनीषर उद्देश्य ये दुईटी मुख्य उद्देश्य जो प्रत्येक कर्म से सफल लाभ करू प्रति कर्म कृतकार्य हो एवं सुचारूपे तार कर्म सब संपादन करू आ जीवनटा तार ऊर्ध्वमुखी हो उत्थान हो जीवन उन्नति उन्नति क्रम उन्नति उन्नति हो यहाँ हूँ मनीष प्रत्येक मनीष चाहे आज्ञा किंतु आमर बुझीबाटा भूल जुगु आमे सही अवनति भितर थाऊ से दुख अशांति भितर रहू तेणु सी आसती बुझे दियंती जीवनटा कौन जीवन को केमिति उन्नति पथरे नेब जीवन प्रकृत कर्म कौन तांकु भल पाइले ए जुगे जुगे पुरुषोत्तम कथा कहते तांकु भल पाइले मनीष केमिति एकमात्र तांकु ही भल पाइले मनीष तार उन्नति उन्नति पथरे चलो। तेणु पुरुषोत्तम दुईटी कथा कहती गोटे कहती सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज गोटे प्रथम कथाटा कहती जो धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य सबु धर्म को परित्याग करी मोर एकमात्र शरणापन्न हो ये कथाटा पुरुषोत्तम कहती जुगे जुगे ठाकुर भी कहे से कथा कहले लिव एवरीथिंग कम टू मी लिव एवरीथिंग कम टू मी आई विल गिव यू एवरीथिंग कहले सबू त्याग करी आमर कौन रही ना बहु अनुरक्ति गोटे रोग रही आज डीपी वर्क आम सब चारिआडे बुलला बेले देखुचु से विभिन्न प्रकार देवादेवी फोटो थी ठाकुर फोटो टे गोटे कण ये सब जिनसटा रोचे बहु अनुरक्ति ठाकुर कहले ये एकानुरक्ति बहु अनुरक्ति एकानुरक्ति गुड़ा कौन करे ना वृत्ति गुड़ी को निरोध करी भांगी ज्ञान रे विनष्ट कर दिए एकानुरक्ति वृत्ति गुड़ा को भांगी ज्ञान रे विनष्ट करे आउ बहु अनुरक्ति कौन करे ये वृत्ति गुड़ी को अधिक रो अधिक करी विवेक विवेचना मनीषर शून्य कर दिए मनीषर विवेक विवेचना को शून्य कर दिए बहु अनुरक्ति। तेणु बहु अनुरक्ति हूँ मूढ़त्व और मरणर पथ को परिष्कार करे मूढ़त्व मरणर पथटा परिष्कार कर दिए बहु अनुरक्ति आउ एकानुरक्ति अमृत को आलिंगन करे आचार्य देव जो कथाटी कहले
ଯଦି ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯିବା ଦରକାର ପଡିନାହିଁ। କହିଲେ ପାଣି ବୋତଲଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁ 1 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ଟ୍ୟୁବଲ ମୁଡିକି ପାଣି ଆଣିବି, ମୋ ପାଖରେ ତ ପାଣି ବୋତଲଟା ଅଛି। ତେବେ ଜୀବନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ପାଇ ତାଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇ ଆମେ ଯଦି ବହୁ ଆଡକୁ ବୁଲୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଇବୁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗିବୁ। ଚାହୁଁ ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ମଣିଷକୁ ଅଜ୍ଞାନତା ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ କରି ପକାଏ ବହୁ ଅନୁରକ୍ତି। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ଦୁଃଖ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଯେପରି ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ରହିବାର କ୍ଷମତା ସେହିପରି। ତାହେଲେ ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ଦୁଃଖ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ, ମଣିଷ ଯୋଉ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ରହେ ତାର ଜ୍ଞାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରହେ, ଆଉ କୌଣସି। ଆମର କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଭୁଲ। ଗୋଟାଏ କୋଠା ଅଛି, ଦିଟା ଅଛି, ଆଉ ଦିଟା କୋଠା ହବ, ଆଉ ଦିଟା ଗାଡି ହବ, ଆଉ ରୋଜଗାର ଅଧିକ ବଢିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବଢିବି। ତା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଚାପ ଏବଂ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହବ। ମଣିଷ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକାନୁରକ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେଇ କଥା କହନ୍ତି, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ ମାମେ, ଏକମାତ୍ର ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହଉ। ତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ କଣ ହବ? ମାମେ କଂସ ଅଂ ତଂ ସର୍ବପାପ, ସିଏ ତମ ସବୁ ପାପକୁ ମୁଖ୍ୟ କରିଦେବେ। ଅଂ ତଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟଂ ମୁଖ୍ୟସ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ପାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଚନ କରିବି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ସବୁ ପାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଚନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହେଇଛି। ଆମେ ଯୋଉ ରାମାୟଣରେ ପଢିଥିଲେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଲା। ରାମାୟଣ ଜଣେ ଦସ୍ୟୁ ସିନା ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଲା। ଏଇ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଶହ ଶହ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର, ତାଠୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ପାପୀ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ପାପୀ ଦେବତାରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଉଦାହରଣ ରହିଛି। କେମିତି ନା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ, ବଡଦା ଥରେ ବସିଥିଲେ। କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲେ। କଲିକତା 2-4 ଜଣ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ବସି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଯୋଗ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ସେ ଯୋଗର ମାଷ୍ଟର, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଗ ଶିଖାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପଡିଲା। ଏ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ବଡଦା ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଠାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। କରିବା ଭିତରେ ସେ ଭକ୍ତ ଜଣ କହିଲେ ବଡଦାଙ୍କୁ, କହିଲେ ଆପଣ ତ ନିୟମିତ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଟିକିନିକି ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଆପଣ ତ ନିୟମିତ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସେ ବଡଦା କହିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶା ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ମଣିଷ ସବୁ ଦିଗରୁ ଦକ୍ଷ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପଡେ। ତା ପାଖରେ ଅଜଣା କିଛି ରହେ ନାହିଁ, ସିଏ ସବୁ ଜାଣିଯାଏ। ସବୁ ବିପଦକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଡେଇ ଚାଲିଯାଏ, ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଟାଣ ଥାଏ। ଆମ ପ୍ରିୟ ନା ଆପଣ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପଟା ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିଦେଇଛି। ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନେ କହିଲେ, ଠାକୁର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଆପଣ କଣ କଲେ? ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ତ ଅସୁର ଦେବତା ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା। କହିଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ କଣ ବାହାରିଥିଲା? ଅମୃତ ବାହାରିଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଅମୃତ ବାହାରିଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଅମୃତ ଦେଲି, ସେ ଅମୃତ ଦେଇଗଲି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ପଢି ନ ପାଇବା, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ତାଠୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଠାକୁର ଦେଇଗଲେ। ଆଚାର ପରମ ଧର୍ମ, ଆଚରଣଶୀଳ ଧର୍ମଟାକୁ, ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଇଗଲେ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଠାକୁର। ଆଚରଣ କେମିତି କରିବାକୁ ହବ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଛୁ, ଏ ଆଚରଣଶୀଳ ଧର୍ମଟା କେବଳ ଏ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଠାକୁର ଦେଇଗଲେ। ଏ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଯାହାଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ, ଯାହାଙ୍କର ନିବେଦନରେ ଲେଖିଥିଲେ ଠାକୁର 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଗୋଟିଏ ରାତିରେ। ସେ ଥିଲେ ଅତୁଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଥିବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଚାଲିଥିବ, ସତ୍ୟାନୁସରଣ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ସତ୍ୟାନୁସରଣକୁ ପୂଜା କରୁ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପୂଜାକୁ ପାଠ କରୁ। ସତ୍ୟାନୁସରଣକୁ ପାଠ କଲେ ଠାକୁରକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଚାଲିଥିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତୁଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦିନ ଯାକ ଥିଲା
ମଦରେ ବୁଡି ରୁହନ୍ତି ମଦ ପିଇକି, ରାତିରେ ବେଶ୍ୟାଳୟ। କି ଚରିତ୍ର ମଣିଷ ସେ ଥିଲେ। ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଡାଉନ କ୍ଲର୍କ, ଟିମର ଘାଟର ଗୋଡାଉନ କ୍ଲର୍କ ଥିଲେ, କିରାନୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିନ ତମାମ ଥିଲା ମଦରେ ବୁଡି ରହିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବେଶ୍ୟାଳୟ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଚାଲୁଥିବ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ। ବହୁ ସଂଘର୍ଷ, ପିଟାମରା, ବହୁ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା, ଝଗଡା ଏଇ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା। ଅତୁଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କ ସହିତ କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ନେବି, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଯିବି। ଥରେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଠାକୁର ଯାଇଛନ୍ତି ଅତୁଲାଙ୍କ ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଅତୁଲା କୁଆଡେ ଗଲେ, କିଶୋରୀ ମୋହନ ପଚାରିଲେ ନା ସିଏ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ଠାକୁର ପଠେଇଲେ କିଶୋରୀ ମୋହନକୁ, ସେ ଗଲେ, ଯିବା ବେଳକୁ ସେ ଥିଲେ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ। ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିଥିଲେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭବ, ଏମିତି ଅନୁଭବ, ଏମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆସିଲା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଠାକୁରଙ୍କ ବାବଦରେ। ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହେଲା, ମାନେ ଭଲ ପାଇବାଟା କେମିତି ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବଦଳି ହେଲା ସେ ଅଶ୍ରୁଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ଏକଦମ ବୀତସ୍ପୃହ ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନିବେଦନ କଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ଚାଲି ଯାଉଛି, କେମିତି ଚଳିବି, କଣ କରିବି, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ। ଏ ଭକ୍ତର ଏ ମାନେ ଏ ବିଚ୍ଛେଦ ବିରହଟା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସତ୍ୟାନୁସରଣକୁ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟାନୁସରଣଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆଜି ସେ ଅତୁଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଥିବ ଅତୁଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିବ। ଜୀବନଟା ତାଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେ ଜୀବନ କେମିତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରିୟନାଥ ବସୁ ନାଁଟା ଶୁଣିଥିବେ, ବିଶିଷ୍ଟ ଓକିଲ, ଖ୍ୟାତନାମା ଓକିଲ। ସେ କଲିକତାରେ ଓକିଲାତି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରିୟନାଥ ବସୁ ଅବଶ୍ୟ ସେତେ ନିଶାସକ୍ତ ଏମିତି ବିପଥଗାମୀ ନଥିଲେ, ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଥିଲେ ପ୍ରିୟନାଥ ବସୁ, ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ପ୍ୟାରୀନନ୍ଦୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ବସୁ। ସେ ତ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏମିତି ବସୁ ବସୁ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଦୀକ୍ଷା କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା କଥା କହିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ତ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଦୀକ୍ଷା ନେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଦୀକ୍ଷା ନେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଜୀବନରେ କଣ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଏଇ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଜଣକ ଆଡୁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତୁ ସେ ଫଳଟା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଫଳଟା ଖଟା କି ମିଠା ମତେ କହିପାରିବୁ? ନା ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କହିବି, ମୁଁ ତ ଫଳଟା ଖାଇନି, ମୁଁ ଖାଇଲେ ସିନା ଜାଣିବି ଫଳଟା ଖଟା କି ମିଠା। ଠାକୁର ମୁହଁ ବୋଲି ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜି ବି ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା କଣ ଭଲ, ଜୀବନରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା କଣ ନିହାତି ଦରକାର, ଏ ମନକୁ ମନ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ। ତାଙ୍କର ଚେତନା ଫେରିଆସିଲା, ପ୍ରିୟନାଥ ବସୁଙ୍କର ଚେତନା ଫେରିଆସିଲା ଯେ ଠାକୁର ମୋ ମନ କଥାଟା ଜାଣିନେଲେ। ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା ଭାବୁଛି ଠାକୁର ସେଇ କଥା ଟିକେ କହିଲେ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଏବଂ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ଯେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ହେଲା, ସେ ଖାଲି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲେନି, ଇଷ୍ଟ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ, 50-55 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ। ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ପଡିଲା ପରେ ଆଉ ଭଲ ହବାର ଆଶା କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଯୋଉ ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଚିକିତ୍ସା, ସେ ନିରାଶରେ ବିକଳ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିକଳ ହେଇକି ଠାକୁର ନାମ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବିକଳ ହେଇକି ଠାକୁର ନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅସମୟରେ ଜୀବନଟା ତାଙ୍କର ଚାଲିଯିବ ତା କରି ହଉଛନ୍ତି। ସେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ।
ତା ପରଦିନ ମନେ ମନେ ଆଶ୍ୱାସନା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିଲା ଯେ ଜୀବନରେ ଠାକୁର ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏ ଭରସାଟା ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦିଓ ବା ଟିକେ ଟିକେ ଭରସା, କାହିଁକିନା ସ୍ୱପ୍ନ ନା, ସତ ନୁହଁ ନା ସ୍ୱପ୍ନ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ମାନେ ଭଲ ହେଇଯିବି। ତା ପରଦିନ ସୁଧୀର ସାହା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ଏବଂ ଠାକୁର ମୋତେ କହିଲେ ପ୍ରିୟନାଥଙ୍କୁ କହିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ ଏବଂ ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ପ୍ରିୟନାଥଙ୍କୁ କହିବ ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରିୟନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା ଯେ ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥାଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଥିଲେ ସେଇ କଥାଟା ସୁଧୀର ଆସି କହିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ କର୍ମେ ଆଣେ ସଫଳତା। ଜୀବନଟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଦବ। ଉନ୍ନତି ପଥରେ ତ ଯିବ, ବାସ୍ତବିକ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ତ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଦବ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବ। ଶେଷ ଜୀବନ 65 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରିୟନାଥ ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁର ପାଖରୁ, ଠାକୁର ଆଉ ମୁଁ ଓକିଲାତିରୁ ଅବସର ନେବି, ଆଉ ଓକିଲାତି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଥିଲେ ମୋର ଓକିଲାତି ଏବେ କରିବୁ। ତାକୁ ପ୍ରିୟନାଥ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଠାକୁର ଏବେ ମୋର ଓକିଲାତି କରିବୁ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ କଲିକତା ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ରହିଲେ। ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି, ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଜନ କରନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏମିତି ସେ 90 ବର୍ଷ ଯାଇ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। 90 ବର୍ଷ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ଓକିଲାତି କରିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରିବ। ସେଥିରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ କଣ କରୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମକୁ ହେଳା କରି ମୋ କାମରେ ମାତି ଯାଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ମାତି ଯାଉ। ତେଣୁ ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜରା ଏସବୁକୁ ଆମେ ଡରୁ। ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ୟାକୁ ଆମେ ଡରୁ। ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ରରେ ଠାକୁର କଣ କହିଲେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ ଆସୁ, ଏଟା ହାଙ୍ଗାମା କାହିଁକି, ତମେ ତମର ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ତମ କାମରେ ଚାଲିଯାଅ। 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବୁଲି ପାରୁছে, ଚାଲିକି କରୁଥିଲେ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ବୋତଲ ଧରି ବୁଲିକି ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିବ, ଡିପି ୱାର୍କ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା କର୍ମେ ଆଣେ ସଫଳତା, ଜୀବନେ ଉତ୍ଥାନ, ଏ ଜୀବନଟାକୁ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ବୁଝୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଉନ୍ନତି ନୁହଁ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଉନ୍ନତି ନୁହଁ। ଆମେ ଉନ୍ନତିଟାକୁ ବୁଝୁ ଦିଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ଆଉ ଦିଟା ହେଇଗଲା, ବିଗାଡେ ତା ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲେ, କି IAS ଅଫିସର ହେଇଗଲେ, ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ହେଇଗଲା, ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ସେଇଟା ଉନ୍ନତିର ପଥ ନୁହଁ। ବାସ୍ତବିକ ଉନ୍ନତିଟା ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତିଟା ହବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭଲ ପାଇବ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତିଟା ଆସିବ। ଏଇ ଡିପି ୱାର୍କ ଆଜି ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି। ଏଥର ଯାଇଥିଲେ ଆଗାମୀ 8 ତାରିଖ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଧା ସର୍ଜନା ଉତ୍ସବ ହବ, ଆଗାମୀ 8 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଅବିନ୍ଦା କହିଲେ ତ ଯଦି 25% ଡିପି ୱାର୍କ କରିବ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। 25% ତା ତ ହବା ହେଇନି। ଆଉ ତେବେ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସିଏ ଆସିବେ ନ ଆସିବେ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ତ ଆମେ କରେ। କିନ୍ତୁ ଡିପି ୱାର୍କ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି? ଏ ଡିପି ୱାର୍କ କଣ? ଏ ଡିପି ୱାର୍କ କାହିଁକି ମାଲିକ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ? ଆଜ୍ଞା, ଦୀକ୍ଷାଟା ହେଲା ମଞ୍ଜି ପୋତିବା। ଡିପି ୱାର୍କଟା ହେଲା ତା ଭିତରେ ପାଣି ଦେବା। ଖାଲି ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେଲେ ଗଛ ହେଇଯିବନି, ତାକୁ ଖାଲି ପାଣି ଦେଲେ ଖାଲି ଜାଗାରେ ସେ ଗଛ ହବନି। ମଞ୍ଜି ପୋତିବେ, ଗଛ ଦେବେ। ଏଇ ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା ଭିତରେ ଦୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟାଟା ବହୁତ କମିଲା। ତେଣୁ ଏଥର ସର୍ବଭାରତୀୟ ରୀତି ସମୟରେ ସେ କଥାଟା ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦୀକ୍ଷା ଚାଲିବ ଏବଂ ଡିପି ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯିବ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏ ଡିପି ୱାର୍କ ହଉଛି କଣ ନା, ଯେ ଡିପି ୱାର୍କ ହେଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବା। ଆମେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବା। କୋଉଠୁ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ନିରାପଦ ବଳୟ ଭିତରୁ। ସେ ଯୋଉ ନିରାପଦ ବଳୟ, ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରୁ ଯିଏ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ଆସିବା, ନହେଲେ ସେ ବିପଦରେ
ପଡିଯିବେ। ଏ ନିରାପଦ ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ ଖୋଜି ଆଣିବା ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ହଜି ଯାଇନୁ ତ? ଆମେ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଠିକ ଭାବରେ ସ୍ତୁତି, ଠିକ ଭାବରେ ନାମଦାନ, ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କର୍ମ କରୁଛୁ ତ? ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କର୍ମ କଲେ ତାଙ୍କ ମନଟା ଖୁସି ହବ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଆମେ ଯାହା କାମ କରିବା ସେଇ କାମଟା ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବ, ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ କରିବି ଏବଂ ମୋ ପରିବାରକୁ କରେଇବି। ମୁଁ ଯଦି ହଜି ଯାଇଥିବି, ମୁଁ ହଜିବା ଲୋକକୁ ଖୋଜିବି କେମିତି ବା ଖୋଜିକି ଆଣିବି କେମିତି? ପୁଣି ମା ମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମା ମାନଙ୍କୁ, ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଲଗେଇଛି। ତାର କାରଣ କଣ? ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଯାଇଥିବେ। ଜଣେ ହଜି ଯାଇଥିବା ମା, ହଁ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଅସୁବିଧା, ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ଏମିତି ଏମିତି କରିବେ, ଏଠି ଗଲେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ କେମିତି, ସନ୍ତାନ ଚର୍ଯା କେମିତି କରିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଘର ସଂସାର କେମିତି କରିବେ, ଘର ପରିଚାଳନା କେମିତି କରିବେ, ସବୁ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ କହିବେ, ଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ କହିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଯେ ମୋ ଘରଟା ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରିଚର୍ଯା, ସନ୍ତାନ ପରିଚର୍ଯା ଠିକ କରୁଛି ତ? ମୋର ଘରଟାକୁ ମୁଁ ଠିକ ସଜାଡି ରଖିଛି ତ? ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଯୁବକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ମା କଣ, ବାପା କଣ, ଆମର ଇଷ୍ଟକୁ ଧରି କେମିତି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ବାପା ଭଳି ଦେଖୁଛି ତ? ମୁଁ ମୋର ମାକୁ ମା ଭଳି ଦେଖୁଛି ତ? ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି ତ? ଏଇ ଡିପିଆର କରିବା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜାଡି ହେଇଯିବେ। ଏବଂ ଏଇ ହଉଛି, ତେଣୁ ଡିପି ୱାର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେତିକି ନିରାପଦ ରହିବେ ଏବଂ ସଜଡା ହେବେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ମଣିଷକୁ ସଜାଡ଼ିବ, କଣ ତିଆରି କରିବେ? ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଘରକୁ ମନ୍ଦିରରେ ତିଆରି କରିବା, ପ୍ରତି ମଣିଷକୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରିବା, ପ୍ରତି ମଣିଷକୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷରେ କରିବା, ପ୍ରତି ମଣିଷକୁ ଦେବତା କରିବେ। ହେବେ ହେଇପାରିବେ? ସେ କରିପାରିବେ, ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ଜଣକୁ ଦବ, ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଣେଶ କିମ୍ବା ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ସେ କରିଦଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଠାକୁର କରିଦଉଛି, ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ କଣ ମଣିଷକୁ ଠାକୁର କରିପାରିବେନି, ଦେବତା କରିପାରିବେନି? ସେ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କିଏ 10 ବର୍ଷ, କିଏ 20 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେଣି, ଆମେ କଣ ସବୁ ଠାକୁର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ କଣ? କାହିଁକି? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ, ସେ ସବୁ କରିପାରିବେ, ସିଏ ସବୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ନା ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମତେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଜନ କରୁଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ମୁଁ କରିବିନି, ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବି, କିମ୍ବା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରୋଡ ଉପରେ ଗାଳି କରି ଯିବି, ମତେ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମଣିଷର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏ ମଣିଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ନେଇ ଯଦି ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ହେଇ ଚାଲେ, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ? ଅମଣିଷ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲେ, ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ନେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଖଟାଏ, ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଖଟାଏ, ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚାଲେ, ତାହେଲେ କଣ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଉପରେ। ମୁଁ କେତେ ମୋର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ମୁଁ
मोर वृत्ति प्रवृत्ति माफिक चलुची ना इष्ट माफिक चलुची जदि इष्ट माफिक चलिबी मु तांकर मन लाखी मनीष होइजिबी मु सबु कर्म रे सफलता लाभ करिबी आ जीवन मोर उत्थान हबो मृत्यु रोग सज्जा मृत्यु रोग जरा व्याधि याकु सबु ये मते आउ डरै पारिबो नाही सबु प्रवृत्ति रत हुए जार इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा सही तो जोगी सही सन्यासी काल নত हुए भयता जे वृत्ति प्रवृत्ति को इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा दिगरे खटे दीची सी प्रकृतरे जोगी से प्रकृतरे सन्यासी ताकू काल जम बा डरी जाए जम भय करे ता पाखक आसिया पाई कारण ता पाखरे प्रभु अछंती सृष्टिकर्तांकर चरणाश्रित से आउ द्वितीय कथाटी हला सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हला हमर ए साधना मनीष दुख आमे सबु चाहो सुख शांति आनंद रे रहिया पाई आमे प्रत्येक चाहती ताले दुख पाऊ कहीं दुख कहीं पाऊ आमे तो चाहू सुख शांति आनंद रहा दुख आम प्रथमटा जानवा को पड़ो जे मनीष सुख चाहे कहीं मनटा सुख चाहे कहीं चाहिए तार कारणटा आम जापर ठाकुर तो कहले अज्ञानता है दुख अज्ञानटा कौन सेटा को जाना पड़ो ताले जानिले आम प्रकृत आनंदटा पाइबा ठाकुर कहले दुख तो एक रकम भाव सुख भी एक रकम भाव से आउ किसी नुह से गोटे गोटे भाव आज्ञा ये आमर आत्माटी मनीष आमर आत्माटी ये परमात्मांकर अंश आमर आत्माटा परमात्मांकर अंश परमात्मा हेले परमानंद परमात्मा हेले परमानंद परमानंदकर अंश होइथिबारो आत्मा ये आनंद चाहे कहीं परमानंदकर अंश जी जो जहाँ करुच्ची आनंद पाई करुच्ची किंतु ठीक आनंदटा कौटी आमे जानी पारु नाहु तेणु आत्माटा आनंद चाहे बोली कहीं आत्मा होची मनीषर सबु किछि आपण जने लोक मरीगला जितेबाला आपण जाउचंदी जने पचारुची भाई कौटी जाउचु ना अमेक लोक चलीगला तो मु जाउची देखिया पाई तारे से लोकटा जदि चलीगला तमे आ देखिबो कोन ना आमे जोटा को देखी मनीषटा को चिन्हू सेटार वास्तव में मनीषर स्वरूप नुह सेटा आम चिन्हवा रूप ये आखि गोड़ हाथ कान नाक किंतु वास्तव स्वरूप तार आत्माटा हूँ परमात्मा पाखु चली जाए तेणु ये परमात्मा परमानंदकर अंश तेणु से आनंद चाहे ताले केमिति तांको आनंद दबा ना कौंती नाम नामी अभेद तांकर प्रदत्त नाम ही तांको आनंद दिए जे जुगे जेबा अवतार नाम बन्नति दामोदर से नाम धरी नर नारी भव सागर जाती तरी से नाम अमृतटा नाम को अमृत बोली कहा जाए नाम अमृत स्वर्ग रे अमृत जे भली काम करे देवादेवी माने अमृत पान करती बोली आमे जानू तेणु देवादेवी को उपासना करू कारण से माने अमृत पान कर बाक्सिद्ध तेणु ये नामटा मध्य जी अनवर्त नाम जप करे से बाक्सिद्ध हो जाए यहाँ श्री बड़दांगर कथा अनवर्त जे उषा निशाय मंत्र साधन चला फेरा जप तेणु उषा निशाय मंत्र साधन चला फेरा जप करू कले बाक सिद्ध हो कथा शिशु बड़दा कहते ये नामामृत पान कले आत्माटा तृप्त आनंद पाए आत्मा जिते बेले आनंद पाई जाए आउ मनीषर आनंदर आवश्यकता हुए ना कारण से परमानंद को पाइला आत्मा तार परमानंद को पाइला परमानंद से कह जाए परमानंद बोली कहीं कह जाए ना जो आनंद पाइले मनीषर आनंदर आवश्यकता हुए नहीं बा जो आनंद पाइले मनीष को कौन सी दुख समस्या स्पर्श करि पारे नहीं से होती परमानंद तांकर सानिध्य लाभ करिबा तांकर कर्म करिबा ये सब भीतर तांकु भल पाइबा ये सबु भितरे कौन हुए ना आत्माटा परमानंद प्राप्ति हुए जो आत्मा शीतलतर प्राप्ति हो बा तांकर आत्मा परमात्मा को पादतले प्राप्ति हो लाभ करू ये जो आम प्रार्थना करू विधि आत्मा सदगति प्राप्त हो ये जो हो ये हूँ उद्देश्य हूँ या तेणु जी ये लोकरे कर तु उन्नति बा अवनति तारी फलटी कर स्थिर परलोके तोर
ଗତି ପରଲୋକରେ କୋଉଠି ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମରୁ ଜଣା ପଡିବ। କେତେ ତାଙ୍କୁ ଜପିଛୁ, ଭଲ ପାଇଛୁ, କେତେ ତାଙ୍କ କାମ କରିଛୁ, କେତେ ତାଙ୍କ ନାମ ଯୋଗ କରି ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯୋଡିକି ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇଗଲା ପରେ ଏ ଯୋଉ ଆମେ ସବୁ ସଦଗତି ପ୍ରାପ୍ତି କହୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ସଦଗତି ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷକୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଠାକୁର କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ଦୁଃଖ। ଏ ଅଜ୍ଞାନତା କଣ? ଜ୍ଞାନ କଣ? ଜ୍ଞାନ କଣ ନା ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତକୁ ସତରେ ସଂଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତହିଁରୁ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଡିଗ୍ରୀ, ଡିପ୍ଲୋମା, ଡକ୍ଟରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଏ ନୁହଁ। ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତକୁ ସତରେ ସଂଯୁକ୍ତ, ଭକ୍ତି କଣ କରେ? ଚିତ୍ତକୁ ସତରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରେ, ତହିଁରୁ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ସେଇଟା ହଉ ଜ୍ଞାନ। ତାହେଲେ ଭକ୍ତି କଣ? ଯିଏକି ଚିତ୍ତକୁ ସତରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଭକ୍ତି କଣ? ଠାକୁର କହିଲେ ମୂଳ ଆଡକୁ ଅନୁରକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି। ମୂଳ ଆଡକୁ ଅନୁରକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି। ଯିଏ ମୂଳ ଆଡକୁ ଯେତେ ଅନୁରକ୍ତ ବା ଉତ୍ସମୁଖୀ ବା ଉତ୍ସ ଆଡକୁ ଯେତେ ଅନୁରକ୍ତ, ସେ ସେତିକି ବଡ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ସେତିକି ବଡ ଜ୍ଞାନୀ। ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ। କାରଣ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସମୁଖୀ। କର୍ମେ ଗତି, ଧର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ସ୍ଥିତି। ଭକ୍ତିରେ ସ୍ଥିତି କଣ? ଏ ଜୀବନର ସ୍ଥିତିଟା। ଯାହାର ଜୀବନର ସ୍ଥିତିଟା ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖି ଯାହା ନ ରଖି ସେଇଆ, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। କାରଣ ଜୀବନ ତା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇ ପଡେ। କାହିଁକି ନା ତାର ଜୀବନର ସ୍ଥିତିଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଜୀବନର ସ୍ଥିତିଟା ଯେତେବେଳେ ସବଳ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ବୁଝିବ, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ, ଜୀବନ ତା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ପବନଟା ବହୁଛି, ଏ ଝଡ ବାତ୍ୟା ହଉଛି, ଗଛ ଉପୁଡି ଯାଉଛି, କିଛି ଗଛ ରହୁଛି। କୋଉ ଗଛଟା ଉପୁଡୁଛି? ଯୋଉଟା ତାର ଉତ୍ସ ସହିତ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଠାରୁ କମ ଜୋରରେ ଧରିକି ରହିଛି, ସେ ଉପୁଡିଗଲା। ଯିଏ ଜୋରରେ ଧରି ରହିଛି ସେ ତାର ମଜବୁତ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇଭଳି ସେ ଉତ୍ସ ସହିତ ଯିଏ ଜୋର ହେଇକି ଯୋଡିକି ରହିଛି, ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁ ତା ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନଟା ତାର ସେତେ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହବ, ଅମୃତମୟ ହବ। ଆଉ ଜୀବନର, କାହିଁକି ନା ଜୀବନଟା ସବୁବେଳେ ଡରେ କାହାକୁ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରେ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରେ। କାହିଁକି ନା ଜୀବନର ଶତ୍ରୁ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସକୁ ଆପଣ ଜାବୁଡିକି ଧରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସମୁଖୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଜାବୁଡି ରହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବନଟା ମଜବୁତ ହେଇଯିବ, ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେଇଯିବ, ଜୀବନ ଅମୃତମୟ ହବ, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଥରେ, ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ପୂଜନ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳେ କହିଥିଲେ, ଅବିନ୍ଦ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୟସରେ ହେବୁ, ଲୋକ ଖାଲି ଶୁଣିବୁ ତ ମୁଁ ନଥିବି, ତୋ ବାବା ମଧ୍ୟ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଲୋକ ଖାଲି ଠାକୁର 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 ହଉଥିବେ। କାହିଁକି? ସିଏ କଣ, ଆମେ ସିନା ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ଆଗ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଆଗ ଦିନ ଲଞ୍ଚ ଆୱାରରେ ଆପଣ କଣ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି, ଆପଣ ମନେ ପକେଇ କହିବେ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ। ଆଗାମୀ କଣ, ଅତୀତ କଣ ତାଙ୍କ ଥାଏ। ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠେ। ଏ କଥା ସେ କାହିଁକି କହିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ସେ କଥାଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକ ଖାଲି ଠାକୁର 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 ହେବେ। କାହିଁକି ହେବେ ନା ଉତ୍ସ ବିହୀନ ହୋଇ ଲୋକ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ? ମାଟିରୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଗଛଟାକୁ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ରଖିବେ? ପାଣିରୁ ମାଛଟାକୁ ଆଣିକି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ରଖିବେ? ଗଛଟା ଯଦି ଲାଇଟ୍ ନ ପାଇବ, ଆଲୋକ ନ ପାଇବ, ସେ ବଢିବ କେମିତି? ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଡକୁ ପଛ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଡକୁ ପଛ କରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଠିଆ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛାଇଟା ଆଗରେ ପଡିବ, ନିଶ୍ଚୟ ପଡିବ, ଆଗରେ ପଡିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ପଛ କଲେ, କାହିଁକି ଛାଇ ଆଗରେ ପଡିଲା ନା ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ତାକୁ ପଛ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଛାଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିବେ, ସେ ଛାଇ ପଛକୁ ପଳେଇବ। ସେଇଭଳି ଜୀବନର ଉତ୍ସ ଯିଏ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଛ କରିଦେବେ, ରୋଗ ଶୋକ ଦୁଃଖ ଆଗରେ ରହିବ, ରୋଗ ଶୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁ ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉତ୍ସମୁଖୀ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ସବୁ ପଛକୁ 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 ଚାଲିଯିବେ। ଇଏ ଉତ୍ସମୁଖୀ ହବାକୁ ହେଲେ ଉତ୍ସକୁ ଭଲ ପାଇ ତାକୁ ଅତି ଆପଣାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଭଲ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭଲ ପାଇବାଠୁ
ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ସିଏ ଯେଭଳି ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ଠାକୁର କହିଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ। ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିବା ନା, ସେ ହେଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ମୁଁ ସେଇଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବି, ଆଉ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ। ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ, ସିଏ ତାର ସବୁ କିଛି ତା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ଯେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି। ମୋର ସବୁ କିଛି କେଉଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବି। ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଏ କଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜ ଦୟାରୁ ପାଇଛନ୍ତି? ସବୁ ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ। ଏ ଜୀବନ ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ଜୀବ ଜଗତ ଜୀବନ କାରଣ। ଏ ଜୀବ ଜଗତରେ ଯେତେ ଜୀବନ ଅଛି, ଟିକେ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନେଟ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହଉଛି। ଟିକେ ସବୁ ଖୋଲା ଜିନିଷ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଶସ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା କଲେ ଏଟା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ଭଳି ଭାଷ ଭାବିବ, ସୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ କିଶୋର ଭାଇ ଅଡିଓ ଅନ୍ ଦାଦା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭୁଛି, ଶୁଭିଲା ଦାଦା, ଶୁଭିଲା? ଏଥର ଶୁଭିଲା, ଏଥର ଶୁଭିଲା। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ହଜୟ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଧନ ଲୋଭରେ ଏ ବିତ୍ତଶାଳୀ ହବାକୁ ଚାହେଁ, ବଡ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୁହେ, ମୋ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ, ଡାକ୍ତର ହଉ, ମୋ ଜୟମକ ହଉ, ଏସବୁ ଇଚ୍ଛାରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯିଏ ଯୋଉ ଦିଗରେ ବଡ ହେଇଛି ସେଇ ଦିଗର ବଡ ହବାର ଧର୍ମଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ଜଣେ ଡକାୟତ ବୃତ୍ତି କରୁଛି, ବଡ ଡକାୟତ ହେଇ, ସିଏ ବଡ ଡକାୟତ କେମିତି ହେବ ସେଇ ଧର୍ମଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ଯେ ଧନୀ ହେଇଛି, ସେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ପାଳନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଃଖ ଆଉ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ବଢାଏ। ଏ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ହୃଷିକେଶ ବୋଧେ ପଣ୍ଡିତ ହୃଷିକେଶ ବୋଧେ କିଏ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଥିଲି। ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଥିଲି, ଯୋଉ ଆମର ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କର ଆଡଭାଇଜର ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରକାଶ ସାହା, ଆଡଭାଇଜର ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜ ଥିଲା 75 crores ପ୍ୟାକେଜ ଥିଲା। କେତେ ବଡ 75 crores, କେତେ ଧନଶାଳୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଛାଡି ଲଣ୍ଡା ହେଇ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଣିଷକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ କରିବ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଏଇ ବଡଶାଳୀ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମାରି ପକେଇ କେହି ବଡଶାଳୀ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ, କେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି, ଜୀବନ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି। କାହାରି ମଣିଷକୁ ମାରି କେହି ଜୀବନକୁ ହତ୍ୟା କରି କେହି ବଡ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି, ତେଣୁ ଜୀବନଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଉପଭୋଗ ବା ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କରି ବାଟରେ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ମିଳେ, ମଣିଷ ନିରାପଦରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ଆମକୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାର, ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଉ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଲୋକ କଷ୍ଟ ଶହ ଶହ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 10 ମାସଟା ସ୍ୱସ୍ତୟନି ହେଇପାରୁନି, 10 ମାସଟା ସ୍ୱସ୍ତୟନି ହେଇପାରୁନି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ସ୍ୱସ୍ତୟନି ନେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଲୋକ ମାନେ, ନ ଜାଣିବା ଲୋକ, ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲୋକ ଆଉ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସାଧନା ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱସ୍ତୟନି ସଂଖ୍ୟା କମ ହଉଛି।
ଠାକୁର କଣ ଆମକୁ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ? କେବଳ କେବଳ ଲୋଭ ହଉଛି ଆମେ ଆମିଷ ଟିକେ ଛାଡି ପାରିବୁନି। ଏଇ ଲୋଭଟା ହିଁ ମଣିଷକୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଠାକୁର ଦେଲେ ସଦାଚାର, ସାତ୍ବିକ ଆହାର, ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ, ସତ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା, ମାନେ ସତ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଯୋଉ ଆଚରଣ କଲେ, ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ସତ୍ତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ସେଇ ସାତ୍ବିକ ଭାବ ମଣିଷର ଦରକାର। ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ସାତ୍ବିକ ଆଚରଣ କଲେ, ସାତ୍ବିକ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ଅଧିକ, ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ କମ୍। ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ବହୁ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ଅନେକ ଥର ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୋଧେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ସବ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ଏଇ ସକାଳୁ ବେଳଟା ଖୁବ କମ ସମୟ ମିଳେ। ଉପରଓଳି ଆମେ ରାତିରେ ଟିକେ ବୁଲୁ, ରାତିରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ, ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆମେ 2-3 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ପଶି ଯାଇଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଲିକି ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଦଉଛୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଥର 2003 ମସିହାରେ ଏବେର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଘରେ ଘରେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ସଂକୁଚିତ ହେଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଘର କେବଳ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନି। ସେମାନେ କଣ କହିବେ କଣ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଖୁବ କମ ନେଗେଟିଭ, କୋଚିନ୍ ନେଗେଟିଭ ଆସେ, ନହେଲେ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଆଉ ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଏଇ ବୁଲିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଯେତେ ବୁଲି ଆସିଲୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଠି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଂଗଠନ ଅଛି, କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଏସବୁ ଥାନ୍ତି। ସିଏ କିଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଦେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ, ଏସବୁ ବୁଲି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ ପଶି ଆସି ଗେଟ୍ ପାଖ ହେଉଛି, 2 ଜଣ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆମକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? କଣ ହେଲା ନା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କଣ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠିକି। କଣ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା। ଗଲୁ ଆମେ। ଗଲା ପରେ କହିଲେ ଆପଣ କାହା ପରମିଶନ ନେଇକି ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସବୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କିଏ କହିଲା ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲୁ? ନାଇଁ, ଏ ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କୌଣସି କୋଉଠି କାହାକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଉନି ବା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁନୁ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ, ଏବଂ ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଲିଫଲେଟ କାର୍ଡ ଦଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ କିଏ 50-100 ଦେବ, ଆମେ କଣ ମନା କରିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ରସିଦ ବହି ଅଛି, ଆମେ ରସିଦ କାର୍ଡ ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ ମାଗୁନାହୁଁ, ଆମେ ଆସିଛୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସବୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 50-50 ଟଙ୍କା କରି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମସ୍ତେ ଦେଲେ। ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କଲୁ, ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆସିଲୁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଭୟ କରିବାରେ କଣ ଅଛି ବା ଲଜ୍ଜିତ ହବାରେ କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଆମେ ତ ଭୁଲ କରୁନାହୁଁ ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆମର ଭୁଲଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଥିଲା। ଏ ଭୁଲଟା ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିଲା। ତେବେ ଏମିତି ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଲେ ମତ ମାଥାতে একটা করে 2টা লোক ইষ্ট নেশায় চলে যাবে দক্ষতালে রুকিব କିଏ ଭବ ଦୁନିଆଏ। ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ, ଏଇ 2 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ମାତିଯିବେ, ଇଷ୍ଟ ନିଶାରେ ମାତିଯିବେ, ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦବ। ଏକଥା ଠାକୁର କାହିଁ କହିଲେ ବାଣୀରେ? କୌଣସି ଶକ୍ତି, 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର କଣ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନାମ ଜପ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ନିରାପଦ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସିନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉ, ଆମଠୁ କୋଟିଏ ଗୁଣେ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଆମେ କେମିତି ନିରାପଦ ରହିବା, ଆମ ପାଖରେ ସେ ପାଖେ ଥାନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଅଟମ୍ବମର ଏନର୍ଜି ଠାରୁ ସତନାମର ଏନର୍ଜି ଆହୁରି ଅଧିକ। ଅଟମ୍ବମର ଏନର୍ଜି ଠାରୁ ସତନାମର ଏନର୍ଜି ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କୋଉ ଜିନିଷ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାର କାରବାର କରିବାଟା ଶିଖିନାହୁଁ। ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜପି ପାରୁନାହୁଁ। ତାଙ୍କର ଯେ ଠାକୁର ଯୋଉ ସଂସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ତ ସାଂସାରିକ କର୍ମ କଲୁ, ସଂସାର ଭିତରେ ମନ ବୁଡେଇ ଦେଲୁ। ଆଉ ଭଲ ପାଇଲୁ କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ? ନା ଆମେ କୋଉ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବୁ? ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ କର୍ମ କରିବ ସାଂସାରିକ କର୍ମ, ମନଟା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମନଟା ନାମ ଜପ କରୁଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଥିବ।
ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସଂସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଲକ୍ଷଣ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସାଂସାରିକ କର୍ମ କରୁ, ସଂସାର ଭିତରେ ମନଟାକୁ ବୁଡେଇ ଦଉ। ଆଜ୍ଞା, ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣ ଗାଧୋଇଛନ୍ତି, ନଦୀ ପୋଖରୀ ଗାଧୋଇଛନ୍ତି, ନଦୀ ପୋଖରୀ ବୁଡ଼ିକି ଗାଧେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେତେ ପାଣି ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଜନିଆ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଠିଆଟେ ପାଣି ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଜନିଆ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ମୋର କହିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ମୋର କହି ଆମେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଟା ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା। ତେଣୁ ମୋର କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛି? ତେଣୁ ସବୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରିବି, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବି, ତାଙ୍କ ମାଫିକ ହେବି, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏତିକି କଲେ ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିବା ଏବଂ ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ହେବ ପ୍ରକୃତରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ତାଙ୍କୁ କିଏ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ। ସିଏ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଛାଡ଼ି ମର୍ତ୍ତ ଧାମକୁ ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସତନୁ ଛାଡ଼ି ନରତନୁ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଖାଲି ନରତନୁ ଧାରଣ କରି କୋଟି କୋଟି ମଣିଷକୁ ଆପଣାର କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଖାଲି ନରତନୁ ଧାରଣ କରି କୋଟି କୋଟି ମଣିଷକୁ ଆପଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଇକି ସେଇଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବାଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ମାପି ପାରିବା। ମୋର ଯଦି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ନଥିବ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ମୁଁ ମାପି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆମେ ତ ମନ୍ଦିର ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଓଘର ଗଲେ, ଆଶ୍ରମ ଗଲେ, କାହିଁକି ଆପଣ ମନଟା ସବୁ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ, ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଏ, ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯାଏ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ତାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। କାହିଁକି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ? ଦେଓଘରେ କାହିଁକି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉ ଆମେ? ଆଶ୍ରମରେ ଆଜ୍ଞା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ଯାହା ଦର୍ଶନ କରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରୁ, ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ, ବଡ଼ଦାମ ଦର୍ଶନ କରୁ, ଏସବୁ ତ କରୁଛୁ, ସବୁଆଡ଼େ କରୁ। ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଓଘରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି, କାହିଁକିନା ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ବିନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯଦି ଆଶ୍ରମ ନଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ଆପଣ ସେମିତିଆ ଫିକା ଫିକା ଲାଗିବ, ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବନି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଥିଲେ ହିଁ ସେ ଜାଗା ଆନନ୍ଦ ଆସେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନର ତୃପ୍ତ ହୁଏ, ମନ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଆଉ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ସାର୍ଥକତା ସେଇଠି ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁ ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାର ବାଟ ଦେଖନ୍ତି, ଜୀବନର ରାହା ଦେଖନ୍ତି, ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏଇଠି ଭଲ ପାଏ, ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶ୍ରମରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ। ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଆମର ଦରକାର। ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ବିନା ଇଏ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସେ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେବାକୁ ହେଲେ, ଏ ଦୁଃଖର କାରଣଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖର କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଧର୍ମ କରିବାର କାରଣଟା, ଧର୍ମାର୍ଥ କାରଣଟା ଅନେକ ସମୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କୋଉଡ଼ିଆ ଖାଇ ସାଧନା କରୁଛି, କିଏ ନ ଖାଇକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସାଧନା କରୁଛି, କିଏ ନ ପିଇକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସାଧନା କରୁଛି, କିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ସାଧନା କରୁଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ସାଧନାରେ ଉତ୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ସ ଯୋଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସାଧନା ସଫଳ ହବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଉତ୍ସମୁଖୀ ନୁହଁ। ଆପଣ ଗଛଟା ଫଳ ଫୁଲରେ ଭରି ଉଠିଛି। କେମିତି ଫଳ ଫୁଲ ଭରି ଉଠିଲା? ନା ତା ଉତ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଚେର, ଯିଏକି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଯେମିତି ଧର୍ମଟା ମାପି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଚେରଟାକୁ ଯିଏ ଗଛକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ମାଟି ତଳେ ରହି ଉତ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଗଛକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରଉଛି। ସେଇ ଗଛଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣିକି ଶୁଖିଲା ରଖିଲେ ବି ସେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ରହିବନି। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସଠୁ ତାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଆଯିବ, ସିଏ ବି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ରହିବନି, ସିଏ ବି ଶୁଖିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଉତ୍ସ ଠାରୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ, ସେ ଯେତେ ଧର୍ମ କରୁ, ଯେତେ ସାଧନା କରୁ, ଯେତେ ତୀର୍ଥ କରୁ, ଠାକୁର କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂଜା କର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜପ କର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କର, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଠାରେ ଏପରି ଭାବରେ ଆସକ୍ତ ନଇଛ ଯେ ସେ ତମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଜପ ଧ୍ୟାନ ପୂଜା ପ୍ରୟୋଜନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ରକୁ ଚାଳନ କରି ଜୀବନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବ
ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛ କର, ଯେତେ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ କର, ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶକୁ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଇଲ, ତମ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ସିଏ ତମର ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନହେଲେ, ତାହେଲେ ଜପ ପୂଜା ଧ୍ୟାନ ଇଏ ଆମର କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଆମର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଆଗ କରି, ମୁଖ୍ୟ କରି, ସିଏ ମୋର ପ୍ରଥମ, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ସେହି ଏକମାତ୍ର ମୋର କାମ୍ୟ କରି ସାଧନା କରିଲେ, ଜୀବନକୁ ଚଲେଇଲେ ଜୀବନ ଠିକ ବାଟରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି, ତେଣୁ କେତେ ଦୂର ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲିବି, ଏଇ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକ ମୁଁ ସମୟ ନେଉନି, ସମୟ ସରି ସରି ଆସିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉଠି ହେଇଥିବା ଇଷ୍ଟବାର୍ତ୍ତା ବହି ରୀତିକ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଧୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରେମୀ ଗୁରୁଭାତା, ଭକ୍ତିମତୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସମ୍ମାନୀୟ ସୁଭାଷ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏ ପରମ ଦୟାଲଙ୍କ ପ୍ରାତଃ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଜଣେଇ ମୋର କଥା ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ।